दोहरा नित प्रत बैठे टेग सिंह टेग रहनी रहत बताए। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी रोजाना इसे तरह बैठते, सिंह आके सतगुरां दी संगत विच सारे जुड़े हुंदे, महाराज जी नूं प्रश्न पुछदे, सतगुरु जी उन्हां दे प्रश्नां दे उत्तर दिंदे, रहत मर्यादा समझाउंदे, दृढ़ करवाउंदे। इस प्रकार ये तो हुण खालसा जी थोड़ा जिहा ध्यान दईए। श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ की रुत पंजवीं है तो अंसू 41वां आरंभ हो गया। अगले जिहड़े 10 अंसू ने ना, ये साध संगत जी ये सारा अध्यात्म है तो इनू वेदांत भी कह देंगे। तो ये जिहड़ी कथा है ना, ये सुनाउणी भी तो सुननी भी बहुत ध्यान का विषय, बड़ी बरीकी का विषय है, सूक्ष्मता का विषय है। कई बार असी गिजे होने कि वो खुराक बनी होंगी आ, साखियाँ सुनी जाने, साखियाँ सुनते हैं। वो साखियाँ सुनिया बहुत आसान है। ये दास ने कई बार बेनती की ना, सब तो सौखा तरीका भगती का किहड़ा, साखी सुनो, कथा सुनो। ये हुण जिहड़ा अगे आउणा ना, कर्मां दा निर्णय, अंतःकरण दा निर्णय, आत्मा की है और अड अड प्रकार दियां सारियां सूक्ष्मता दियां सारियां विचारां आउणीਆਂ ने। तो बेनती है, कई बार मन अक जाता, कई बार कईयां नूं हुंदा भी ये किहड़ी कथा शुरू हो गई है, हुण साखी सुनाओ। तो साखियां भी अगे आउणीਆਂ ने, पर ये जिहड़ा भाग हुण गुर प्रताप सूर्य का चल पिया है ना, साडे विच भी जिहड़े बुलारे हैं ना असीं कथा करन वाले, सानूं भी बहुतिआं नूं सो इत्थे का के मुश्किल आउंदी हुंदी है। तो कई बार असीं फिर संगत भी चाहुंदी हुंदी है, बुलारा भी कहिंदा भी चलो अगे साखियां दे चलदे आं, ये विचों रहण दईए। पर जे उन्होंने विद्वानों ने इन्नी इन्नी मेहनत इन्नी घालना घाल के ये सारी रचना की है, तो आपां नूं घट्टो घट्ट एक बार सुनना जरूर चाहिए। तो ये हुण सूक्ष्म जी विचार आउणी अगे सारी, इनू आपां बहुत ध्यान दे नाल अपने मन नूं थोड़ा जिहा सूक्ष्म करके श्रवण करना पैना। गुरु कलगीधर जी दे कोल सिख बहिंदे ते सतगुरां कोलों रहत सुणदे। भगत ज्ञान की वार्ता सुनै सदा चित लाए। भगती दी ज्ञान दी वार्ता सुणदे बड़ा चित ला के, बड़े प्रेम चढ़दी कला दे नाल। चौपई सब सिखण बूझे कर जोर। सारे सिख एक दिन हाथ जोड़ के बेनती करके पुछदे हन, प्राणी कर्म बंद पर घोर। ये प्राणी कर्म बंद पर घोर, जिहड़ा प्राणी है ये बहुत भयानक तरीके दे नाल कर्मां दे बंधन विच महाराज बज्जा होया है। कर्मां दा बंधन। हुण साध संगत जी संगरांद आउण वाली है, कत्तक दा महीना आरंभ होना है, तो आपां बचन उदन सुनांगे, कत्तक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग, परमेसर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। कर्मां दी खेड़ है सारी। बेअंत माई भाई आके रोंदे, साडे ते बड़ियां मुसीबतां बड़े कष्ट भाई, ये अपने कीते हुए कर्मां दा ही फल है। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर्जना। जेहा बीजै सो लुणै, जो बीजेगा वही वड्डेगा। जेहा बीजे सो लुणे, कर्मा संदड़ा खेत, कर्मां दी खेड़। कहते महाराज ये जिहड़ा जीव है ये कर्मां दे जंजाल विच बड़ी भयानक तरह, बड़ी बुरी तरह फसिया होया है, बज्झा होया है। तिनको निर्णय करो सुनावन। महाराज जी इहदा निर्णय करके सुनाओ सानू भी, ये कर्म की हुंदे ने, किद्दां दे हुंदे ने, इहदे च बज्जी दा किवें है, छुट्टी दा किवें है, सारी गल सानू सुनाओ। जिसके जाने करें बचावन। कोई ऐसा ढंग, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी जुगत कि सच्चे पातशाह जी ये विचों छुट जाइए, ये विचों निकल जाइए। एक कर्मां दी ऐसी खेड़ है। असी जो सुख भोगते होंने ना, सुखां विच हुंने आ, बड़े खुश होंने, ये भी तो पुराने कर्मां दा ही फल है ना। सुख भोगते आनंद माणदे पे, पुराने जन्मां दीयां कीतियां होईयां कमाईयां ने, चंगे कर्म ने, बड़े खुश हाँ। ये खालसा जी चलद्यां 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 की होया कि वो जिहड़ी लड़ी सी चंगे कर्मां दी वो मुक गई, तो हुण की होया, माड़े कर्मां दी लड़ी शुरू हो गई। ਉਹਦਾ फल किदां दा होएगा, माड़ा होएगा, कौड़ा होएगा, कसैला होएगा। जिवें ही फिर वो शुरू होया, चीकां निकल गईयां साडियां, चांगरां निकल गईयां। फिर वो रोंदे आउने, बाबा जी किरपा करो, साडे कर्मां दा फाहा कट दिओ, साडे कर्मां दा फाहा कट दिओ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਾਹਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਕੌੜਾ ਕੌੜਾ ਪਰੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੋਨੇ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਤਸੀਹੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਵਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾੜ ਦੇਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੱਖ ਕੈਦੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੈਦ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਾੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨੇਕ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਰਕੇ ਪਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾੜਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਪਾੜਿਓ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੋਗਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਾਪੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਲੈ ਭੋਗਦਾ ਰਹੋ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਈਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸਭ ਹੋਣ ਉਚਾਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮਮ ਰੂਪ ਉਦਾਰਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਰੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੇਤੇ ਕਰੋ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਉੱਤਰ ਕਹੇ ਸਕਲ ਹੀ ਸੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਿਮ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰ ਅੰਤਰ ਗਏ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਬ ਤਹ ਬੈਠਤ ਭਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਿਰਣੇ ਕਰਨ ਵਿਖੇ ਚਿਤ ਦਇਓ, ਤਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤਬ ਬੋਲਤ ਭਇਓ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਰਬੱਗ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਬੱਗ ਹਨ, ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਹਮ ਤਿਨ ਅਗਰ ਕਹਾਂ ਅਲਪੱਗ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹਾਂ ਭਲਾ, ਅਸੀਂ ਅਲਪੱਗ ਜੇ ਜੀਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਭਲਾ। ਤਿਮ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਜਥਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਰ ਪੁਤਲੀ ਕੋ ਜਥਾ ਨਚਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੱਟ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਾਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਲੱਗਦਾ ਪੁਤਲੀ ਨੱਚਦੀ ਹੈ, ਪੁਤਲੀ ਆਪ ਥੋੜਾ ਨੱਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਨੇ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ, ਬੋਲਦਾ ਆਪ ਹੈ ਨੱਟ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪੁਤਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਨੱਟ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੇਡਦੀ ਹੈ।
ਉਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਨਿਜ ਮੁਖ ਬੋਲ ਸੁਣਾਵੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਲਖੈ ਪੁਤਲੀ ਸੋ ਅਲਾਵੇ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਤਲੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਸੁਨੋ ਕਰਮ ਕੀ ਗਾਥਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਹੋਏ ਜਿਸ ਫਲ ਸਾਥਾ। ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਲਵੋ ਭਾਈ। ਤੀਨ ਬਿਦਣ ਕੇ ਕਰਮ ਪਛਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਸੰਚਿਤ ਪਰਾਲਬਧ ਕ੍ਰੇਮਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਚਿਤ, ਦੂਸਰਾ ਪਰਾਲਬਧ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਿਆਮਾਨ। ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਚਿਤ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਾਲਬਧ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਹੈ। ਤਰਕਸ ਅਹੰਤ ਕਰਨ ਮਝਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਾ ਤੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਮੋਢੇ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਕਸ਼, ਪੱਥਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਦਿਲ ਹੈ, ਗੁਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਗਰ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ ਇਹ ਤਰਕਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਤੀਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਨ। ਤ੍ਰੈ ਵਿਦ ਬਾਣ ਸੇ ਬਸ ਬਿਹਾਰ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਣ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਤਰਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੇਤਨ ਆਤਮ ਛਾਇਆ ਜੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਚੇਤਨ ਆਤਮ ਛਾਇਆ ਜੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੜ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੜ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜੜ ਪਦਾਰਥ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਤ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੀ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੀ ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਅੰਤःਕਰਨ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸੂਖਮ, ਅਤੀ ਸੂਖਮ, ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਥੂਲ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੂਖਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਥੂਲ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤःਕਰਨ ਕਹੀਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਿਆਨ ਅੰਸ਼ ਕੇ ਸਹਿਤ। ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਇਗਨੋਰੈਂਸ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅੰਤःਕਰਨ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਗਿਆਨ। ਇਹ ਹੁਣ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ ਗੱਲ। ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 4 ਭਾਗ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਅੰਤःਕਰਨ। ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ 4 ਭਾਗ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤःਕਰਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ,
ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਇਗਨੋਰੈਂਸ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਤਿਸ ਮੈਂ ਕਰਮ ਬੀਜ ਗਨ ਰਹਿਤ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਜੇ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਸਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਗ ਲਾਈਏ, ਦਹੀਂ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਦਹੀਂ ਜੰਮਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਤਮਾ, ਅੰਤःਕਰਨ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤःਕਰਨ ਆਪ ਜੜ ਹੈ, ਅੰਤःਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਹੈ ਪਰ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੜ ਹੈ। ਜਬ ਲੋ ਸੱਤਾ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ, ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਬ ਲੋ ਕਰਮ ਧਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਰਮ ਧਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੇਤਨ ਛਾਇਆ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਲਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਛਾਇਆ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ। ਅੰਤःਕਰਨ ਅਹਿ ਮਨ ਜੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਕਹੀਦਾ। ਮੋਟੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ? ਮਨ। ਆਮ ਬੋਲੀ 'ਚ ਮਨ ਕਹਿ ਦਈਦਾ। ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ, ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤःਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਤःਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਬ ਅਗਿਆਨ ਸਮੇਤ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਸਮੇਤ ਹੋਵੇ, ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਬ ਸਮਰੱਥ ਕਰਮ ਧਰ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨੇ ਅਗਿਆਨ ਕਰਮ ਨਹਿ ਧਾਰੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਿਸ਼ਕਾਮ। ਇਹਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਖੇਡ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਹਟਾਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ, ਜਗਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤःਕਰਨ ਅਗਿਆਨ ਦਵੈ ਚੇਤਨ ਆਤਮ ਤੀਨ, ਅੰਤःਕਰਨ, ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ, ਆਤਮਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਵੋ। ਹੋਵੇ ਇਕੱਤਰ ਧਾਰੈ ਕਰਮ ਧਾਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਹੀਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕੋ ਕਹੋ ਸਹਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਇਸ ਜਿਸ ਭਾਂਤ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ? ਸਤਗੁਣ ਰੂਪ ਮਿੱਤਰ ਕਾ ਆਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਗੁਣ ਰੂਪੀ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਘੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਗੇ, ਘੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਤਗੁਣਾ ਰੂਪੀ, ਅੰਤःਕਰਨ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਾਹੇ, ਤੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਲਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਅੰਤःਕਰਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਲਾ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਆਤਮ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਆਕਾਸ਼, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼, ਸਪੇਸ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਸਪੇਸ, ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਔਰ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਜਲ ਰਾਸ, ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਥ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨ ਗੁੰਨ ਕੇ, ਮੁਲਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ, ਘੁਮਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਘੜਾ ਬਣਦਾ। ਤੋ ਘੜੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਚੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ। ਘੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਸਮਾਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਤःਕਰਨ। ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਿਆਨਤਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਮਿੱਤਰ ਕਾ ਪਿੰਡ ਮਿਲੈ ਜਲ ਸੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਲਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਬ ਘਟ ਰੂਪ ਬਣੇ ਸਰਬੰਗ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਫਿਰ ਘੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਲਏ ਗਗਨ ਕੋ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੇਸ ਹੈ ਨਾ। ਆਕਾਸ਼, ਪੰਜ ਤੱਤ ਜਦੋਂ ਗਿਣਦੇ ਆ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਏ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਸਕਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਸਪੇਸ। ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਿਣ ਲਈਏ। ਕਰਮ ਅਨਾਜ ਧਰੇ ਤਬ ਸੋਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਅਨਾਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਅਨਾਜ ਕਣਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਕਣਕ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਣਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੱਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਪੇਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਣਕ ਥੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਘੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਾਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਮ ਸਮਝ ਲਵੋ ਜੀ। तीनों मिलकर घटा सुधारे। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਧਾਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਘੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੀਨੋਂ ਨਿਜ ਨਿਜ ਹੋਏ ਘਰ ਨਿਆਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਰਨ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਕਤ ਨਾ ਧਾਰੇ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਤਮ ਜੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕਰਮ ਧਰੈ ਸਮਰੱਥ ਨੈ ਸੋਏ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਰਮ ਧਰੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਵਲ ਅੰਤఃਕਰਨ ਨਾ ਧਾਰੇ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਅੰਤঃਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿਸਤਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ, ਅਹੰਕਾਰ। ਤੋ ਕੱਲਾ ਅੰਤঃਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਮ ਅਗਿਆਨ ਨਾ ਤਰਹਿ ਨਿਵਾਰੇ। ਤੋ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਗਿਆਨ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ, ਇਗਨੋਰੈਂਸ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। तीनों को संजोग जब होए। ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ, ਅੰਤঃਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ। कर्म धारण समर्थ है सोए। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ अंतःकरण रूप, अंतःकरण रूप तरकस्म है। ਤਾਂ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤਰਕਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਥਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੀਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। कर्म बाण बासा नित प्रथम है। ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਬਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤਿੰਨ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਰਿਆਮਾਨ, ਪਰਾਲਬਧ ਤੇ ਸੰਚਿਤ। ਜਿਉਂ ਕਿ ਲਓ ਸੰਚਿਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਪਰਾਲਬਧ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਸੰਚਿਤ, ਪਰਾਲਬਧ ਤੇ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। जो तरकस ते तीर निकारा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਤਰਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ऐच तनुख छुट चलियो अघारा। ਚੜਾ ਕੇ ਧਨੁਖ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। अपनो बेगस सब ही करके। ਆਪਣਾ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ने सफल होत धरे रहे धर पर के। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਮਾਨ ਖਿੱਚੇ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡੀਏ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹਦਾ ਫਲ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। प्रारब्ध है या को नाम। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਅਖੀਰਲੇ ਬਚਨਾਂ ਰਸਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰੀਏ ਸਾਂਝੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਪਣੋ ਬੇਗਸ ਸਭ ਹੀ ਕਰਕੇ, ਨਿਸਫਲ ਹੋਤ ਰਹੇ ਧਰ ਪਰ ਕੇ। ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਹੈ ਯਾ ਕੋ ਨਾਮ, ਦੇ ਫਲ ਸਭ ਕੋ ਹੋਏ ਵਿਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।